यही क्लास रे हम आलोचना करवा आम जो डीएलईडी कोर्स अच्छी FC2 बही FC2 बही ना हूँ आमर कौन शिक्षार्थी को बुझा तेणु से ही बही जो प्रथम चैप्टर आमर अच्छी शिक्षार्थीर विकास को बुझा ठीक अच्छे से आज आलोचना करवा तेणु यहाँ को आम यदि सब्जेक्टिवली आम भलसे पढ़ा बहीटा को तेणु आमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने MCQ करने आमको सुविधा हम एट एग्जामिनेशन ठीक अच्छे तेणु आम डिस्कस करवा पढ़ा और भलसे बुझा फास्ट कही आपण मैंने लक्ष्य करेंगे गोटे पिलार ओजन दिनकू दिन बढ़ुची पिलार ओजन बढ़िया देखी माँ भारी खुशी होती बेले बेले पैंट सार्ट सान हो गले भी विरक्ति प्रकाश करुँच पुओ झील प्रथमे कथा कहला बेले और परवर्ती समय कथबार्तार फरक अनुभव करुँच आहरी मध्य पिलार लेखा शैली और चित्रांकन रे भिन्नता दिनकू दिन परिलक्षित होउछि निश्चित जो सान पिलाटी बड़ हम तो बहुत प्रकार चेंजेस आसब परिवर्तन हम सब कम तेनाली बुझा पड़े आमर अच्छा तापर कही यही सबू परिवर्तन कारण है शिक्षार्थी मानकर सबु समय किसी ना किसी विकास होता है माने किसी ना किसी डेवलपमेंट होता है तेणु डेवलपमेंट होची बोल तो शिक्षार्थी सब किसी परिवर्तन होची से सर्वदा परिवर्तनशील छोट पिलाटी बढ़ुची माने सर्वदा परिवर्तनशील प्रति मुहूर्त विकसित हेउथिबा एही परिवर्तनशील शिक्षार्थी मानकर विकास किपरि घटी थाए ता न जानिले शिक्षक कोमलमती शिक्षार्थी मानक विकास को त्वरान्वित करि पारिबे नाही ठीक अच्छे तेणु एठी बेसी एम्फासिस दिहला कहा उपरे ना शिक्षक मानक उपरे तेणु प्रति मुहूर्त जो शिक्षार्थी मानकर किसी ना कि चेंजेस होउछि डेवलपमेंट होउछि तेणु ये जो विकासटा किपरि घटी थाए ता शिक्षक मान निहाती जानिबा आवश्यक जदि न जानती तेणु शिक्षार्थी मानकर विकासटा को से त्वरान्वित करि पारिबे नाही और आगु को बढ़े पारिबे नाही माने कोन शिक्षार्थींकर जो विकास होउछि ताको बेस करिकी से पिला मानकर आउ कोन को नुआ सब जिन इनपुट ताऊ देहि हबो फीडिंग देहि हबो से ताको निर्णय करि पारिबे ठीक अछि तापर आसिला जदि शिक्षार्थी मानकर शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास सेमानकर समस्या और आवश्यकता सेमानकर आशा और आकांक्षा इत्यादि विषय शिक्षक उपयुक्त ज्ञान थिबो तेबे से सेमानकर आचरण अध्ययन करी सेमानंक पई प्रोत्साहक परिवेश सृष्टि करि पारिबे तेणु सेठी कोन कहला शिक्षार्थी मानकर शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास बा सेमानकर समस्या कौन सेमानकर आवश्यकता कौन पिला मानकर आशा कौन आकांक्षा कौन तेणु यही विषय शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान निहाती रहिबा आवश्यक है कि नहीं जदि ये सब जिन ज्ञान रहिला तेणु से कौन करेंगे सेमानकर जो आचरण अच्छी ताको अध्ययन करें एवं तांको पई गोटे प्रोत्साहक परिवेश गोटे एनकरेजमेंट एनवायरनमेंट मध्य से क्रिएट करें ठीक अच्छे तापर आसला शिक्षण क्रिया सेमानंकु उपयुक्त दिग्दर्शन दे पारिबे तांको ठीक भाव में गाइड करि पारिबे तेणु पिला मानकर शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक नैतिक ये सब केमिति विकास होची से सब गोटे शिक्षक जानिबा निहाती आवश्यक ठीक अछि तेणु सफल शिक्षण शिक्षादान निमंते शिक्षार्थी मानकर विकास संबंध में शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान रहिबा एकांत आवश्यक तेणु शिक्षण शिक्षादान पाई शिक्षार्थी मानकर ये विकास संबंध में शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान रहिबा निहाती आवश्यक तो ये कथा हम बुझिले तापर आसिला हमर वृद्धि और विकासर अर्थ कौन तांकर मूल नीति कौन आ विभिन्न प्रकार पर्याय कौन कौन सब स्टेजेस अच्छी है फास्ट कला वृद्धि कहले आम साधारणतः शारीरिक वृद्धि तथा ओजन और उच्चता को बुझी था आम वृद्धि मान ग्रोथ जब आम ग्रोथ कथा कहले माइंड को आस कौन आसला ना फिजिकाली ग्रोथ जो शारीरिक वृद्धि ता आसला वेट आसला ओजन आसला हाइट आसला यह शरीर किंबा शरीर कौन अंगर वर्धित और प्रसारित अवस्था को बुझाए शरीर यही परिवर्तन को संख्या मात्रा तथा परिमाण अनुसार प्रकाश कर डेफिनेटली शरीर जो डेवलपमेंट होची ताकू ओजन हो कि हाइट हो ताकू गोटे आम नंबर आम मेजर कर जमी ओजन है 5 किलो कि 10 किलो गोटे नंबर आमको मिलूँ है कि नहीं हाइट भी सेमती गोटे नंबर आमको मिलूँ
ଯେମିତିକି ପ୍ରକାଶର ଓଜନ 3 କିଗ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିମ୍ବା ଗୀତାର ଉଚ୍ଚତା 4 ଇଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେହିପରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଇ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ବିକାଶ। ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଏସବୁ ହେଲା କ'ଣ ବିକାଶ। ହସ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କହିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ତର କର୍ମକୁଶଳତା ଜନିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ ବିକାଶ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଭିତରେ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଓଜନ ବଢ଼ିଲା, ଏଠି ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଜନ ବଢ଼ିଲା ବା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲା ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଗଲା, ଏଠି ଗ୍ରୋଥ୍ କୁହାଗଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଗଲା। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ବା ପିଲାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ କରିକି ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ବା ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ କୁହାଗଲା ବିକାଶ। ଏହି ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀରେ ନୂତନତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ ଜାଣୁଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ସୁସ୍ଥ, ସ୍ଥିର, ଦୃଢ଼ ଓ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ କୁଶଳତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ଧାରାବାହିକ, କ୍ରମିକ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ସେ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ଧାରାବାହିକ, କ୍ରମିକ, ସୁସଙ୍ଗତ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିକାଶ। ମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବ ସିଏ, ଧାରାବାହିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଉଥିବ, କ୍ରମିକ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଉଥିବ, ସୁସଙ୍ଗତ ହେଉଥିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯଦି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିକାଶ। ତେଣୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି ବା ବିଧି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ପରିବେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଉଛି ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତା'ର ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେବ। ତେଣୁ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ବା ତା'ର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଏମାନେ ଏଫେକ୍ଟ ପକାନ୍ତି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶ। ଯଦି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ପରିବେଶ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କମି ରହିଲା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ହ୍ୟାମ୍ପର ହେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେ ବଂଶଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିକଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ବିକଶିତ ହେଲା। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ କେବଳ ବଂଶଗତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବା କେତେକ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହେବ, ତା'ର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହେବ ତାହା ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ସେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ କିପରି ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ଯେ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ କେବଳ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ, ମାନେ କେବଳ ଯେ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ନୁହେଁ ବା କେବଳ ଯେ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ବୋଥ୍ ଉଭୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠି କହିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତା'ର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି ହେବ ବା ତା'ର ସ୍ୱଭାବ, ତା'ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କେମିତି ହେବ, ଇଏ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନା ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସେ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆଣିଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବା ସେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ, ବଂଶଗତ ଗୁଣର ନା ପରିବେଶର, ତାହା ଜାଣିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ସହଯୋଗୀ ଓ ସମବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଅବଦାନ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ କିଏ ବେଶୀ କିଏ କମ୍ ସେଇଟା ଆମର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି
ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତ କିଛି ନ କରିପାରନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆଣିଛି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ କି ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବ ବା ସେଥିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣାବଳୀ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ପରିବେଶ ପାଇଲା ତେଣୁ ପିଲାର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ, ଆମେ ପିଲାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ବା ଚିତ୍ର କରିବା ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ବିକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ୱେରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଯଥା ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କିଶୋରାବସ୍ଥା, ପରିଣତାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯାଏ ନା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା ପରେ କିଶୋରାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ତାପରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେବ ନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତା ଷ୍ଟେପ୍। ପୂର୍ବ ସୋପାନରେ ଶିଶୁର ଯାହା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହା ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସୋପାନରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଛି, ଯଦି ସେଠି ବିକାଶ କମ୍ ହେଇଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ବି ଡିଲେ ହେଇଯିବ, ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟି ଯାଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ତାପରେ ଠିଆ ହେବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା ବା ନାଚିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶିଶୁର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସଂଘଟିତ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କର ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପରେ ଏହା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଗତି ଅନୁସାରେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ପିଲାର ତା'ର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗତି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରାଇବେ। ତା'ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ, ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ କରାଇବେ। ତା'ର ବୟସାନୁରୂପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ବା ଅତି ସହଜ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବୟସର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଅତି ସହଜ ବି ହେଇଯାଏ ତା ଆଗ୍ରହ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନ୍ଥର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହାର ଦ୍ରୁତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କାହାର ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଝିଅ ପିଲା 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିକାଶରେ କେତେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା କେତେକ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକା ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତଥାପି ବିକାଶର ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ବିକାଶର ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ତା'ର ସମବୟସ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମବୟସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା'ର ସମବୟସ୍କ ପିଲାଠାରୁ ସେ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପିଲା ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା କଲା
विकास धारा व्यक्तिगत प्रभेद देखा मध्य व्यक्तिर विकास धारा समानता रही है। शिक्षार्थी मानक मध्य व्यक्तिगत प्रभेद रही है। सेमानक मध्य देखा जाउथबा व्यक्तिगत प्रभेद को दृष्टि रखी तुम मैंने शिक्षादान और शिक्षण समस्त कार्यक्रम परिचालित कराइबे। अच्छा तापर आसिला विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया माने कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास फल शिशुर शरीर और कार्यकलाप जो परिवर्तन घटी थाए से सबको परिवर्तन हठात घटी न थाए से सब परिवर्तन हठात घटी न थाए। मनुष्य विकास तार जीवन सारा धारावाहिक और क्रमानुसार घटी थाए। तेणु गोटे परिवर्तन बा चेंजेस जहाँ है से सडन हेनी तो टाइम लगे से शिक्षागत कृतित्व वृत्तिगत मान शिक्षागत कृतित्व वृत्तिगत निपुणता किंबा दैनंदिन जीवन में आवश्यक होता दक्षता गुड़िक शिक्षार्थी हठात हासिल करें ना। यह पर्यायक्रमे धीरे धीरे शिक्षा करा जाए। तेणु राताराति शिक्षार्थी मान व्यक्तित्वर परिवर्तन बा व्यक्तिगत गुणर परिप्रकाश आशा करवाटा शिक्षक पक्ष उचित नुहे। तेणु राताराति कौन आम जो कॉम्पिटेंसी बा दक्षता शिक्षार्थी माने हासिल कर पारती ना टाइम लगे धीरे धीरे। तेणु पेसेंस रहा दरकार कार टीचर मानकर। तेणु व्यक्तिगत गुण परिप्रकाश आशा करवा शिक्षक पक्ष उचित नुहे। माने संगे संगे आशा करवा उचित नुहे। व्यक्तित्व विकास और परिप्रकाश तथा पाठपढ़ा संबंध दक्षता और कौशल शिक्षापाई कौन दरकार ना समय आवश्यक होता है। टाइम सब काम टाइम दरकार। सो वी शुड हैव पेसेंस। ठीक अच्छे। तेणु आम आज ये डिस्कस कले शिक्षार्थी विकास को बुझा चैप्टरटा। तेणु तापर आउ कि आम एमती गोटे पर गोटे क्लास डिस्कस कर चलवा। जदि क्लासटी भल लगे क्लास को लाइक करेंगे सांग सहित शेयर करेंगे। जो चैनल को नुआ आसान चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक अच्छे रही पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।